बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ब्रांचेस पढ़े थे। आज हम मज़ीद ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो आज फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिफिनीशन ये है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टमक को देख लें तो इसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड, कि ये किस तरह डाइजेशन करता है। सबसे पहले जब हम खुराक लेते हैं तो ये माउथ से हम खुराक लेते हैं, फिर एसोफेगस तक जाता है, और इसके बाद फेरिंग्स, और फिर स्टमक तक। तो ये स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड। इसके बाद हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। जैसा कि मैंने डायग्राम भी ड्रा किया है हार्ट का, तो हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, कि ये किस तरह बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसके मेन दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये बॉडी से लेते हैं और लंग्स तक पहुंचाता है, और फिर लेफ्ट साइड जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये तमाम बॉडी को सप्लाई करता है। अब हम पुष्टो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजी چې کومه دی که نه د بایولوژي هغه برانچ دی چې په هغې کې موږ د هغې نارمل فنکشن په باره کې سټډي کوو. نارمل فنکشن چې باډي څنګه نارمل فنکشن کوي، مثال طور دا دی چې ډایجیشن اف فوډ څنګه کیږي، نو دا موږ په څه کې سټډي کوو؟ دا موږ په فیزیولوژي کې سټډي کوو. مثلا څنګه اوس موږ یو خوراک واغستو، یو فوډ پارټیکل موږ واغستو، فوډ پارټیکل دا چې کله موت په ذریعه چې کله موږ واغستو، نو په دې کې چې کومه ده انزایمز انوالو دي. نو هغه انزایمز چې کومه دي دا خوراک چې کومه ده د هغې څه کوي؟ فردر ډایجیشن کوي. د هغې نه پس چې کومه ده فیرنګس ته چې کومه ده هغه لاړ شي، د هغې نه پس چې کومه ده اسوفیګس ته لاړ شي، او دا مختلف پروسس د دې سره کیږي. او خوراک چې کومه ده هغه سمال پارټیکلز ته چې کومه ده هغه کنورټ کیږي. دا ولې کنورټ کیږي؟ دا ځکه کنورټ کیږي چې په هغې کې different types of enzymes چې کومه دي هغه انوالو دي. بیا چې لاست سټیج چې کومه دی سټامک دی، سټامک کې چې کومه دی HCl موجود دی، نور ګیسټریک انزایمز دي، هغه د هغې سره میلاو شي او خوراک پارټیکل چې کومه دی هغه فردر چې کومه دی د هغې ډایجیشن وکړي. دغه شان موږ د هارټ مثال واغستو، دا ما ډایګرام هم را کړی دی. نو په دې کې چې کومه دی باډي چې کومه دی باډي ته د بلډ ضرورت دی، ځکه چې په هغې کې نیوټرنس چې کومه دی آل باډي پارټس ته رسي. نو ګوره د هارټ چې کومه کار دی هغه پمپینګ اف بلډ دی. نو د ټولو نه اهم کار چې کومه دی هارټ کې چې کومه دی دوه سایډ انوالو دي، یو رایټ سایډ دی، یو لیفټ سایډ دی. رایټ سایډ چې کومه دی هغه چې کومه دی د آل باډي پارټس نه ډي اکسیجنیټډ بلډ. ډي اکسیجنیټډ بلډ هغې بلډ ته وایي چې هغه موږ چې ورته ګنده اینه وایو. هغه چې کومه دی په هغې کې د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې کومه دی سیوای، او کاربن ډای اکساید چې کومه دی هغه د باډي لپاره څه شي؟ نقصان ده. نو هغه چې کومه دی دغه هارټ ته راشي او د هغې چې کومه دی صفایي وشي، او د هغې چې کومه دی هغې سره د اکسیجن مقدار چې کومه دی هغه سیوا شي، او هغه کوم دغه ته کنورټ کړي اکسیجنیټډ بلډ ته. نو هغه چې کومه دی بیا غونډ باډي ته څه شی وشي؟ د هغې سپلای وشي. अब हम पढ़ेंगे टेक्सानोमी के बारे में। अब टेक्सानोमी क्या है? टेक्सानोमी ग्रीक वर्ड से निकला है टेक्सॉन एंड नोमी से। व्हाट इज टेक्सॉन? टेक्सॉन मीन क्लासिफिकेशन एंड नोमी मीन नेमिंग। डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ये है कि हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं।
मतलब ये है कि ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और वो हम कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं? वो हम टेक्सानोमी में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ये एग्जांपल ले लें तो सबसे बड़ा जो किंग नंबर आता है तो वो किंगडम का आता है, इसके बाद पाइलम का आता है, और फिर क्लास का, फिर ऑर्डर का, फिर फैमिली का, फिर जीनस का, फिर स्पीशी का। अब हम थोड़ा सा पुष्ट में डिफाइन करेंगे टेक्सानोमी द बायोलॉजी هغه شاخ دی چې په هغه کې موږ د ارګانیزم د کلاسیفیکیشن په باره کې سټډي کوو. ولې موږ د کلاسیفیکیشن په باره کې سټډي کوو؟ ګوره زموږ سره چې کومه ده ډېر شي ارګانیزمز دي، د هغې موږ کلاسیفیکیشن کوو. ځکه کلاسیفیکیشن کوو چې موږ ته د هغې په باره کې اسانتیا وي، چې موږ ته چې کومه دی د انیملز په باره کې پته لګي چې دا چې کومه دی د انیملز دغه سره تعلق ساتي، دا بل چې کومه دی دا د پلانټ سره تعلق ساتي، او دا بل چې کومه دی دا د مایکرو ارګانیزم سره تعلق ساتي. نو مونږ ته به د انیملز په باره کې هم ډېر ایزیلی پته لګي، د پلانټس په باره کې به مونږ ته ایزیلی پته لګي، او د مایکرو ارګانیزم په باره کې چې کومه دی دا به مونږ ته پته لګي. څنګه چې پته ده چې دا چې کومه دی 15 کینګډمز چې کومه دی دا ټول ارګانیزمز چې کومه دی دا څه کړي ډیوایډ کړي د څه دپاره؟ زموږ د اسانتیا دپاره چې د هغې چې کومه بینیفټس دي، کومه چې د هغې نقصانات دي، نو هغې په باره کې به مونږ ته چې کومه ده ایزیلی مونږ ته ډېر ایزیلی پته لګي. نو هغه مونږ په کوم برانچ کې مونږ سټډي کوو؟ هغه مونږ په ټیکزانومي کې سټډي کوو. अब हम तीसरी ब्रांच पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी. डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सेल. ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में. अब सेल क्या है? द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सेल का डिफिनीशन ये है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म. अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर हम किसी दीवार को देख ले तो उसका बेसिक यूनिट जो होता है वो ब्लॉक होता है, ब्लॉक. तो इससे सारा बिल्डिंग जो है ना वो बन जाता है. इस तरह अगर हम ऑर्गेनिज्म को देख ले तो ये किस चीज़ से बना होता है? ये सेल से बना होता है. तो इसलिए हम उसे बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं. अब एग्जांपल क्या है? अगर हम प्लांट सेल को देख ले और एनिमल सेल को देख ले तो ये जिस तरह डायग्राम में वाज़ेह है कि ये प्लांट का सेल है, ये एनिमल का सेल है. इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस है, और ये वैक्यूल है, और ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है. इस तरह अगर हम एनिमल के एग्जांपल को देख ले तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये न्यूक्लियस है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है. हर एक यूनिट का अपना अपना फंक्शन होता है. तो ये फंक्शन हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? ये हम सेल में हम. अब हम थोड़ा सा पुष्ट में डिफाइन करेंगे सेल बायोलॉजी. दिस इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी. डिफिनेशन द दे दादे چې دا د بایولوژي هغه برانچ چې هغه په هغه کې موږ د سیلز په باره کې سټډي کوو. اوس سیل څه شی دی؟ سیل چې کومه دی د بیسک سټرکچر اینډ فنکشنل یونټ اف ارګانیزم. ما اگزامپل په اردو کې وي چې موږ کله یو دیوال جوړو نو هغې چې کومه بیسک یونټ دی که نه هغه څه شی دی؟ هغه زموږ سره بلاک دی. بلاک د هغې نه چې کومه بلډینګ دی هغه چې کومه دی د هغې نه جوړ شوی دی. فردر چې کومه دی دا هغه چې دا بلاکس چې کومه دی هغه کمباین شي نو د هغې یو خاص دغه جوړ شي. ټیک شو؟ یو سټرکچر ترې جوړ شي. دغه شان انیملز یا پلانټس اگزامپل چې موږ واخلو دا د څه نه جوړ شوی؟ د بیسک یونټ چې کومه دی د هغې سیلز دی. نو ډېر شی سیلز چې راوځي شي نو د هغې نه چې کومه دی یو خاص څه شی جوړ شي؟ ټیشو جوړ شي. دغه شان د هغې خپل کار دی. اوس دا سیل په خپله د څه نه جوړ شوی دی؟ سیل چې کومه دی دا ارګینیلیز نه جوړ شوی دی. اوس ارګینیلیز څه ته وایي؟ د ارګینیک او د ان ارګینیک کمپوزیشن ته څه وایي؟ دې ته ارګینیلیز وایي. سیل ارګینیلیز څه ته وایي؟ سیل ارګینیلیز. د ارګینیک پلس ان ارګینیک کمپوزیشن ته څه وایي؟ ارګینیلیز ورته وایي. اوس ارګینیلیز کومه دي؟ سایټوپلازم شو، نیوکلیس شو، مایټوکانډریا شوه، دا څه شی دي؟ زموږ سره ارګینیلیز دي. او د هر ارګینیلیز چې کومه دی خپل کار دی. اوس ارګینیک او ان ارګینیک کې څه فرق دی؟ ارګینیک هغه کمپاونډز دي چې په هغې کې هایدروجن او کاربن موجود دي او د هغې سره د هغې ډیرایویټیز
او دغه شان ان ارګانیک د کاربن هایدروجن علاوه چې کومه الیمنټس د هغې سره موجود هغې ته موږ څه وایو ان ارګانیک کمپاونډز ورته وایو. نو د دې کمپوزیشن نه څه شی جوړ شوی ارګینیلیز او د هر ارګینیلیز چې کومه د خپل کار دی. مثال کے طور پر ویکیول شو د دې چې کومه د ابزارپشن اف واټر دی. دغه شان چې کومه دی نور به دې کې چې کومه مایټوکانډریا شو پاور هاوس اف سیل غونډ فنکشنز چې کومه دی هغه څه کوي دا کنټرول کوي. دغه شان چې نیوکلیس دی هغه څه کوي ډیویژن اف سیل کې چې کومه دی اہم رول ادا کوي. अब हम चौथे ब्रांच की तरफ आते हैं एंटोमोलॉजी. मीनिंग इसकी ये है, ये ग्रीक वर्ड से निकला है एंटोमॉन से, जिसका मतलब है सेगमेंटेड पोर्शन ऑफ इंसेक्ट. सेगमेंटेड पोर्शन ऑफ सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट्स. सेगमेंटेड मतलब ये है कि इसमें इस तरह सेगमेंट्स होते हैं, पोर्शंस होते हैं. अब इसकी डिफिनीशन क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंसेक्ट. ये बायोलॉजी के वो ब्रांच है जिसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं. एग्जाम्पल क्या है? टेपवर्म और अर्थवर्म्स. बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं. सेगमेंटेड पोर्शन, अगर हम ये वर्म को देख लें तो इसमें पोर्शन है तो इसको सेगमेंटेड पोर्शन कहते हैं. अब हम थोड़ा सा पुश्तो में डिस्कस करेंगे एंटोमोलॉजी. ग्रीक दा लफ्ज़ چې کومه ده د ग्रीक लफ्ज़ نه راوته ده چې د هغې مطلب ده सेगमेंटेड पोर्शन ऑफ इंसेक्ट्स. सेगमेंटेड मतलब دا دی که نه چې دې کې دا سیګمنټس پراته دي، داسې پورشن پراته چې د هغه دا وګورئ لکه دا اگر هم دا اگزامپل چې موږ والو یو وام نه نو آر یو کې چې کومه د خپل پورشن موجود دی، دې وجې نه موږ دې ته څه وایو سیګمنټډ پورشن ورته وایو. نو دا د بایولوژي هغه شاخ دی چې په هغې کې موږ د انسیکټس په باره کې څه کوو؟ سټډي کوو. د دې اگزامپل چې کومه دی هغه ټیپ وارمز دی او ارت وارمز دی.